નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીમાં। તો આજના વિડીયોની અંદર મોડ્યુલ 4 મોટર વાહન અધિનિયમ અને ટ્રબલ શૂટિંગ પ્રેક્ટિસ વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। તો નિમિના પ્રશ્નો 232 થી 269નું સોલ્યુશન કરીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। तो प्रश्न 232 वेन मोटर व्हीकल एक्ट कम इनटू फोर्स। तो गुजराती मोटर वाहन अधिनियम क्यारे अमल में आव्यो। तो अँ ऑप्शन है 1 जुलाई 1989, बी 1 एप्रिल 1987, सी 1 ऑगस्ट 1985 और डी 1 जुलाई 1988। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 1989। त्यारबाद 233मो प्रश्न हाउ टू डिफाइन ए व्हीकल कंस्ट्रक्टेड to carry more than 6 passengers but not more than 12 passengers। तो एनु गुजराती वाहननी बनावटमां केवी रीते खबर पड़े छे के 6 मुसाफरोने वहन करवा माटे बनावी छे परंतु 12 थी वधु मुसाफरो माटे नहीं। तो अहींया ऑप्शन आपे छे ए लाइट मोटर वाहन, बी मैक्सी केब, सी मालगाड़ी और डी करार वाहन। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर बी मैक्सी केब। त्यारबाद 234मो प्रश्न व्हाट इज द एज लिमिट प्रिस्क्राइब टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो एनु गुजराती ट्रांसपोर्ट एटले के परिवहन वाहनों चलाववा माटे वय मर्यादा केटली होय छे। तो अहींया ऑप्शन ए 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष और डी 22 वर्ष। तो आनो साचो जवाब छे ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष। त्यारबाद 235मो प्रश्न व्हाट इज द वेलिडिटी पीरियड ऑफ लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस। तो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंसनी मान्यता अवधि केटली छे। तो अहीं ऑप्शन ए 6 महीना, बी 8 महीना, सी 10 महीना और डी 1 वर्ष। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए 6 महीना। त्यारबाद 236मो प्रश्न व्हाट इज द वेलिडिटी पीरियड फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस। तो ट्रांसपोर्ट एटले के परिवहन वाहनना लाइसेंस माटेनी मान्यता अवधि केटली छे। तो अहीं ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 8 वर्ष और डी 3 वर्ष। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। त्यारबाद 237मो प्रश्न व्हाट इज द वेलिडिटी पीरियड ऑफ द लाइसेंस टू ड्राइव नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो एनु गुजराती नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन चलाववाना लाइसेंसनी मान्यता अवधि केटली छे। तो अहीं ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष और डी 22 वर्ष। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष। त्यारबाद 238मो प्रश्न व्हाट इज द वेलिडिटी फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो एनु गुजराती आंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस माटेनी मान्यता केटली छे। तो अहीं ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 1 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष। त्यारबाद 239मो प्रश्न व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। तो चिन्ह एटले के निशानीनुं नाम शुं छे। तो अहींया आकृति आपी छे ए निशानीनुं नाम जणाववानुं छे। तो अहीं ऑप्शन ए मध्यमां अंतर एटले के गैप इन मीडियन, बी साकड़ो ब्रिज एटले के नेरो ब्रिज, सी साकड़ो रस्तो एटले के नेरो रोड और डी मार्ग पहोरो थाय छे। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी साकड़ो ब्रिज। त्यारबाद 240मो प्रश्न व्हाट इज द ओवरऑल लेंथ ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल विथ रेजिड फ्रेम विथ 2 और मोर एक्सल परमिटेड बाय मोटर व्हीकल रूल्स। तो एनु गुजराती मोटर वाहनना नियमों द्वारा मान्य 2 के तेथी वधु धरीवाळा सखत फ्रेमवाळा परिवहन वाहननी एकंदर लंबाई केटली छे। तो अहीं ऑप्शन ए 8 मीटर, बी 12 मीटर, सी 6 मीटर और डी 15 मीटर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी 12 मीटर। त्यारबाद 241मो प्रश्न व्हाट इज द टाइप ऑफ साइन। तो चिन्हनो प्रकार कयो छे। तो मित्रों अहींया आकृति आपी छे ए चिन्हनो प्रकार जणाववानो छे। तो अहीं ऑप्शन ए पार्किंग संकेतों, बी निषिद्ध संकेतों, सी गति मर्यादा और वाहन नियंत्रण संकेतों और डी पृष्ठि संकेतों। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी गति मर्यादा और वाहन नियंत्रण संकेतों एटले के स्पीड लिमिट एंड व्हीकल कंट्रोल साइन। अहींया जे आकृति आपी छे ए वजननी मर्यादा दर्शावे छे। तो अहींया 5T लखेलुं छे एटले के 5 टन नी मर्यादा अहींया वजननी बतावे छे। त्यारबाद 242मो प्रश्न व्हाट डज द ट्राफिक साइन इंडिकेट। तो ट्राफिक संकेत शुं सूचवे छे। तो अहींया आकृति आपी छे अने अहींया ऑप्शन ए 2 वे ऑपरेशन, बी क्रॉस रस्तो, सी ट्राफिक डायवर्जन और डी लक्षणों मार्ग। साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2 वे ऑपरेशन।
ત્યારબાદ 243મો પ્રશ્ન, વોટ ડઝ ધ ટ્રાફિક સાઇન ઇન્ડિકેટ? તો ટ્રાફિક સંકેત શું સૂચવે છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ સ્કૂલ છે, બી માણસ કામ કરે છે, સી રાહદારી ક્રોસિંગ છે અને ડી સાયકલ ક્રોસિંગ છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, રાહદારી ક્રોસિંગ છે. ત્યારબાદ 244મો પ્રશ્ન, વિચ ફોર્મ ઇઝ યુઝ ફોર ડિક્લેરેશન ઓફ ફિઝિકલ ફિટનેસ ઇન ધ મોટર વ્હીકલ એક્ટ? તો એનું ગુજરાતી, મોટર વાહન અધિનિયમની શારીરિક તંદુરસ્તીની ઘોષણા માટે કયા ફોર્મનો ઉપયોગ થાય છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ ફોર્મ 1, બી ફોર્મ 1A, સી ફોર્મ 9 અને ડી ફોર્મ 20. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ફોર્મ 1. બાદ 245મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ફોર્મ LLD ઇન મોટર વ્હીકલ એક્ટ? તો મોટર વાહન અધિનિયમમાં ફોર્મ LLDનો ઉપયોગ શું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ કોઈ વાંધા પ્રમાણપત્ર નથી એટલે કે નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ, બી મોટર વાહનની નોંધણી એટલે કે રજિસ્ટ્રેશન ઓફ મોટર વ્હીકલ, સી ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ખોવાયાની જાણ એટલે કે ઇન્ટિમેશન ઓફ લોસ્ટ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, ડી તબીબી પ્રમાણપત્ર એટલે કે મેડિકલ સર્ટિફિકેટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ખોવાયાની જાણ એટલે કે ઇન્ટિમેશન ઓફ લોસ્ટ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ. ત્યારબાદ 246મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પરમિટેડ ઓવરઓલ હાઇટ ઓફ ટ્રેક્ટર ટેલર ગુડ વ્હીકલ એઝ પર મોટર વ્હીકલ એક્ટ? તો એનું ગુજરાતી, મોટર વાહન અધિનિયમ મુજબ ટ્રેક્ટર ટેલર ગુડ વ્હીકલની કુલ ઊંચાઈ કેટલી છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ 4.20 મીટર કરતાં વધુ નહીં, બી 4.75 મીટર કરતાં વધુ નહીં, સી 4.50 મીટર કરતાં વધુ નહીં અને ડી 4 મીટર કરતાં વધુ નહીં. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 4.20 મીટર કરતાં વધુ નહીં એટલે કે નોટ મોર દેન 4.20 મીટર. બાદ 247મો પ્રશ્ન, વોટ ડઝ રેડ સર્કલ ઇન્સ્ટ્રક્ટ ઇન ટ્રાફિક સિગ્નલ? તો ટ્રાફિક સંકેતોમાં લાલ વર્તુળ શું સૂચન કરે છે? તો અહીં ઓપ્શન એ શું કરવું જોઈએ, બી શું ન કરવું જોઈએ, સી માહિતી ચિહ્ન અને ડી પૃષ્ટિ ચિહ્ન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, શું ન કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ 248મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ ફોર્મ 33 યુઝ રિગાર્ડિંગ રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ? તો એનું ગુજરાતી, રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ સંબંધિત ફોર્મ 33નો હેતુ શું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ માલિકી અથવા વાહનના ટ્રાન્સફરની સૂચના એટલે કે નોટિસ ઓફ ટ્રાન્સફર ઓફ ઓનરશિપ ઓર વ્હીકલ, બી ફિટનેસ પ્રમાણપત્રનું નવીકરણ એટલે કે રિન્યુઅલ ઓફ સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ, સી એડ્રેસમાં ફેરફારની જાણ એટલે કે ઇન્ટિમેશન ઓફ ચેન્જ ઓફ એડ્રેસ અને ડી મોટર વાહન અધિનિયમની નોંધણી એટલે કે રજિસ્ટ્રેશન ઓફ મોટર વ્હીકલ એક્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, એડ્રેસમાં ફેરફારની જાણ. ત્યારબાદ 249મો પ્રશ્ન, વિચ ફોર્મ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ ઓબ્ટેન ટેમ્પરરી ઓથોરાઇઝેશન ઓફ યુઝ ઓફ વ્હીકલ વેન ધ સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ એક્સપાયર્ડ? તો એનું ગુજરાતી, જ્યારે માવજત એટલે કે ફિટનેસનું પ્રમાણપત્ર સમાપ્ત થાય છે ત્યારે વાહનના ઉપયોગના કામચલાઉ અધિકૃત મેળવવા માટે કયા ફોર્મની જરૂર પડે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ ફોર્મ CF સબ, બી ફોર્મ CFRA, સી ફોર્મ CFA અને ડી ફોર્મ LLD. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ફોર્મ CF સબ. ત્યારબાદ 250મો પ્રશ્ન, વાય ફોર્મ 9 ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ઇન મોટર વ્હીકલ એક્ટ? તો એનું ગુજરાતી, મોટર વાહન અધિનિયમમાં ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે ફોર્મ 9 શા માટે જરૂરી છે? તો અહીં ઓપ્શન એ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સના નુકસાનની જાણ કરવા, બી ફિટનેસ પ્રમાણપત્રનું નવીકરણ કરવા, સી શારીરિક તંદુરસ્તી જાહેર કરવા અને ડી વાધા પ્રમાણપત્ર માટે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, ફિટનેસ પ્રમાણપત્રનું નવીકરણ કરવા. ત્યારબાદ 251મો પ્રશ્ન, વિચ એમોંગ ધ ફોલોઈંગ ફોર્મ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ? તો એનું ગુજરાતી, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે નીચેનામાંથી કયા ફોર્મની જરૂર છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ ફોર્મ 20, ફોર્મ 30, સી ફોર્મ CFA અને ડી ફોર્મ LLD. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, ફોર્મ LLD. ત્યારબાદ 252મો પ્રશ્ન, વિચ ફોર્મ રિક્વાયર્ડ ફોર રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ? તો નોંધણી પ્રમાણપત્ર માટે કયા ફોર્મની જરૂર છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ ફોર્મ 1A, બી ફોર્મ 29, સી ફોર્મ 26 અને ડી ફોર્મ CFRA. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, ફોર્મ 26. ત્યારબાદ 253મો પ્રશ્ન, વેર ફોર્મ 30 ઇઝ યુઝ ઇન મોટર વ્હીકલ એક્ટ? તો વાહન અધિનિયમમાં
ફોર્મ 30 ક્યાં વપરાય છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ મોટર વાહનની માલિકીના ટ્રાન્સફરની સૂચના, બી મોટર વાહનની માલિકીના ટ્રાન્સફરનો અહેવાલ એટલે કે રિપોર્ટ, સી એડ્રેસમાં ફેરફારની જાણ અને ડી નોંધણીનું ડુપ્લિકેટ પ્રમાણપત્ર આપવું. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી મોટર વાહનની માલિકીના ટ્રાન્સફરનો અહેવાલ એટલે કે રિપોર્ટ ઓફ ટ્રાન્સફર ઓફ ઓનરશીપ ઓફ મોટર વ્હીકલ. ત્યારબાદ 254મો પ્રશ્ન, વિચ ટાઈપ ઓફ ફોર્મ યુઝ ટુ ડિક્લેર મેડિકલ ફિટનેસ ઇન મોટર વ્હીકલ એક્ટ? તો એનું ગુજરાતી, મોટર વાહન અધિનિયમમાં તબીબી તંદુરસ્તી જાહેર કરવા માટે કયા પ્રકારનું ફોર્મ વપરાય છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ ફોર્મ 20, બી ફોર્મ 26, સી ફોર્મ 1A અને ડી ફોર્મ 9. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ફોર્મ 1A. ત્યારબાદ 255મો પ્રશ્ન, વોટ વિલ બી ધ કોન્ટ્રીબ્યુટરી કેસ ફોર એન્જિન નોઇઝ? તો એન્જિન અવાજ માટે ફાળો આપનારનું કારણ કયું હશે? તો ઓપ્શન એ ખામીયુક્ત પ્રેશર રિલીફ વાલ્વ, બી બળતણની ખોટી ગુણવત્તા, સી ખામીયુક્ત બળતણ ઇન્જેક્શન પંપ અને ડી નીચું સંકોચન દબાણ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી બળતણની ખોટી ગુણવત્તા એટલે કે ઇનકરેક્ટ ક્વોલિટી ઓફ ફ્યુઅલ. ત્યારબાદ 256મો પ્રશ્ન, વોટ વિલ બી ધ પ્રોબેબલ રીઝન ઓફ લો ઓઇલ પ્રેશર? તો નીચું ઓઇલ દબાણનું સંભવિત કારણ શું હશે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ વોર્ન આઉટ ક્રેન્કશાફ્ટ બેરિંગ, બી ખામીયુક્ત ઇન્જેક્ટર, સી વધુ ક્રેન્કશાફ્ટ એન્ડ પે અને ડી પિસ્ટન માથા પર કાર્બન જમા થવો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ વોર્ન આઉટ કેમશાફ્ટ અને કેમશાફ્ટ બેરિંગ. ત્યારબાદ 257મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ ક્લોગેડ ઓઇલ સ્ટેનર ઇન ધ સમ્પ? તો સમ્પમાં ઓઇલ સ્ટેનરનું જામ એટલે કે ચોકઅપ થઈ જવાનું પરિણામ કયું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ ઉચ્ચ ઓઇલ દબાણ એટલે કે હાઈ ઓઇલ પ્રેશર, બી નીચું ઓઇલ દબાણ એટલે કે લો ઓઇલ પ્રેશર, સી ફ્યુઅલનું નીચું દબાણ અને ડી ઓઇલનો વધુ વપરાશ એટલે કે હાઈ ઓઇલ કન્ઝપ્શન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી નીચું ઓઇલ દબાણ. ત્યારબાદ 298મો પ્રશ્ન, વોટ વિલ બી ધ રિઝલ્ટ ઓફ ઇમ્પ્રોપર ઇન્જેક્શન ટાઈમિંગ? તો અયોગ્ય ઇન્જેક્શન ટાઈમિંગનું પરિણામ શું હશે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ ઓછું પાવર ઉત્પાદન એટલે કે લો પાવર જનરેશન, બી ફ્યુઅલનો વધુ વપરાશ એટલે કે હાઈ ફ્યુઅલ કન્ઝપ્શન, સી એન્જિન શરૂ થતું નથી એટલે કે એન્જિન ડઝ નોટ સ્ટાર્ટ, સી ઓઇલનો વધુ વપરાશ એટલે કે હાઈ ઓઇલ કન્ઝપ્શન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી એન્જિન શરૂ થતું નથી એટલે કે એન્જિન ડઝ નોટ સ્ટાર્ટ. ત્યારબાદ 259મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ આઉટકમ ઓફ સ્ટાર્ટિંગ એન્જિન વિથ કોરોડેડ બેટરી ટર્મિનલ? તો કાટવાળા બેટરી ટર્મિનલ સાથે એન્જિન શરૂ કરવાનું પરિણામ શું થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન છે એ એન્જિન અનિયમિત રીતે ચાલે છે, બી ઓછું પાવર ઉત્પાદન, સી એન્જિન શરૂ થતું નથી અને ડી એન્જિન વધુ ગરમ થશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી એન્જિન શરૂ થતું નથી એટલે કે એન્જિન વિલ નોટ સ્ટાર્ટ. ત્યારબાદ 260મો પ્રશ્ન, વોટ વિલ બી ધ ઇફેક્ટ ઓન ધ એન્જિન પરફોર્મન્સ ઇન કેસ ઓફ લોસ ફેન બેલ્ટ? તો એનું ગુજરાતી, પંખાનો બેલ્ટ ઢીલો હોવાના કિસ્સામાં એન્જિનના પરફોર્મન્સ પર શું અસર પડે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ એન્જિન ઓવરહીટિંગ થશે, બી ઓછું પાવર ઉત્પાદન, સી ફ્યુઅલનો વધુ વપરાશ અને ડી ઉચ્ચ ફ્યુઅલ દબાણ. આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ એન્જિન ઓવરહીટિંગ થશે. ત્યારબાદ 261મો પ્રશ્ન, વોટ વિલ બી ધ ઇફેક્ટ ઓન એન્જિન પરફોર્મન્સ ઇન કેસ ઓફ એર ઇન ધ ફ્યુઅલ સિસ્ટમ? તો બળતણ પ્રણાલીમાં હવા લોક થવાના કિસ્સામાં એન્જિનના પરફોર્મન્સ પર શું અસર પડે છે? તો ઓપ્શન એ ફ્યુઅલનો વધુ વપરાશ, બી એન્જિન અનિયમિત રીતે ચાલે છે, સી ઓઇલનો વધુ વપરાશ અને ડી ફ્યુઅલનો ઓછો વપરાશ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી એન્જિન અનિયમિત રીતે ચાલે છે. ત્યારબાદ 262મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ કેસ ઓફ ઇરેટિક રનિંગ ઓફ એન્જિન? તેનું ગુજરાતી, એન્જિન અનિયમિત રીતે ચાલવાનું કારણ શું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ ખામીયુક્ત રેડિએટર પ્રેશર કેપ, બી બળતણમાં હાજર પાણી, સી નીચું સંકોચન દબાણ અને ડી જામ થયેલ એર ક્લીનર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી બળતણમાં હાજર પાણી એટલે કે વોટર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ફ્યુઅલ. ત્યારબાદ 263મો પ્રશ્ન, વોટ કેસીસ હાઈ ઓઇલ પ્રેશર? તો ઉચ્ચ ઓઇલના દબાણનું કારણ શું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ ખામીયુક્ત ઓઇલ પંપ, બી બળતણમાં હાજર પાણી, સી ખામીયુક્ત રિલીફ વાલ્વ અને ડી ખામીયુક્ત ફ્યુઅલ ફીડ પંપ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી
ખામીયુક્ત રિલીફ વાલ્વ એટલે કે ડિફેક્ટિવ રિલીફ વાલ્વ. ત્યારબાદ 264મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ મોર કાર્બન ડિપોઝિટ ઓન ધ પિસ્ટન હેડ? તો પિસ્ટનના માથા પર વધુ કાર્બન જમા થવાથી શું પરિણામ આવશે? અહીંયા ઓપ્શન એ એન્જિન વધુ પડતું ગરમ થવું, બી ફ્યુઅલનો વધુ વપરાશ, સી ઓછું પાવર ઉત્પાદન અને ડી એન્જિનમાં અવાજ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી એન્જિનમાં અવાજ એટલે કે એન્જિન નોઇઝ. ત્યારબાદ 265મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓન એન્જિન પરફોર્મન્સ ઇફ ધ લો વિસ્કોસિટી ગ્રેડ ઓઇલ યુઝ? તો જો ઓછી સ્નિગ્ધતા ગ્રેડવાળા ઓઇલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એન્જિનના પરફોર્મન્સ પર શું અસર થાય છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ ફ્યુઅલનો વધુ વપરાશ, બી ઓઇલનો ઓછો વપરાશ, સી વધુ પડતા ઓઇલનો વપરાશ અને ડી એન્જિન વધુ ગરમ થશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી વધુ પડતા ઓઇલનો વપરાશ એટલે કે એક્સેસિવ ઓઇલ કન્ઝમ્પશન. ત્યારબાદ 266મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ વીક કોમ્પ્રેશન પ્રેશર? તો નબળા કોમ્પ્રેશન દબાણનું પરિણામ શું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ ઓઇલનો વધુ વપરાશ, બી ફ્યુઅલનો ઓછો વપરાશ, સી ઓછું પાવર ઉત્પાદન અને ડી એન્જિન શરૂ થશે નહીં. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઓછું પાવર ઉત્પાદન એટલે કે લોઅર પાવર જનરેશન. ત્યારબાદ 267મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ કેસીસ ઓફ લો પાવર જનરેશન? તો ઓછા પાવર ઉત્પાદનનું કારણ શું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ અયોગ્ય ટેપેટ ક્લિયરન્સ, બી ઉચ્ચ ઓઇલનું લેવલ, સી એન્જિન ઓવરહીટિંગ અને ડી ઓઇલની ઓછી સ્નિગ્ધતા એટલે કે લો ઓઇલ વિસ્કોસિટી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ અયોગ્ય ટેપેટ ક્લિયરન્સ. ત્યારબાદ 268મો પ્રશ્ન, વોટ કેસીસ હાઈ ફ્યુઅલ કન્ઝમ્પશન? તો ઉચ્ચ બળતણ વપરાશનું કારણ શું છે? તો ઓપ્શન એ રેડિએટરમાં પાણીનું લેવલ ઓછું, બી જામ થયેલા એર ક્લીનર, સી ખામીયુક્ત થર્મોસ્ટેટ વાલ્વ અને ડી જામ થયેલા એક્ઝોસ્ટ મેનિફોલ્ડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી જામ થયેલા એર ક્લીનર એટલે કે ક્લોગેડ એર ક્લીનર. ત્યારબાદ 269મો પ્રશ્ન, વોટ વિલ બી ધ ઇફેક્ટ ઓફ ક્લોગેડ ફ્યુઅલ ટેન્ક વેન્ટ હોલ? તો બળતણ ટાંકીના વેન્ટ હોલ જામ થઈ જવાથી શું અસર પડે છે? તો અહીંયા ઓપ્શન એ એન્જિન શરૂ થતું નથી, બી ઉચ્ચ બળતણ વપરાશ, સી ઓઇલનો વધુ વપરાશ અને ડી એન્જિન ઓવર હીટિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ એન્જિન શરૂ થતું નથી એટલે કે એન્જિન ડઝ નોટ સ્ટાર્ટ. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે મોડ્યુલ 5 વિશે ચર્ચા કરીશું.